یہ قصہ ہے شام کے شہر کے مشہور جہاں ایک مختار نامی لڑکا رہتا تھا۔ اس کی پیدائش ایک غریب گھر میں ہوئی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے اپنے گھر میں غریبی ہی دیکھی تھی۔ جب بھی وہ اپنے آس پاس کے مالدار لوگوں کے پاس سہولتیں دیکھتا تو اس کا دل جلتا اور اس کے من میں خواہش پیدا ہوتی وہ اس کے پاس بھی یہ سب کچھ ہو۔ اسی لیے وہ جلد امیر ہونے کے خواب دیکھنے لگا۔ وہ دمشق کی ایک بہت بڑے بازار میں کسی تاجر کے پاس کام کرتا تھا۔ کام کے دوران بھی وہ دوسرے لڑکوں سے اپنی امیر ہونے والی خواہش کا اکثر اظہار کرتا رہتا تھا۔ تاجر کو اس کی حرکت کے بارے میں معلوم تھا، اس لیے وہ اکثر اسے برا بھلا کہتا اور ایسا کرنے سے منع کرتا۔ وہ کہتا کہ کام کے دوران صرف کام پر دھیان دیا کرو، ایسا نہ ہو کہ مجھے تمہیں کام سے نکالنا پڑے۔ روز بروز تاجر کے کام میں ترقی ہوتی جا رہی تھی، اس کا کاروبار بڑھتا چلا جا رہا تھا اور اس سال بھی اس سے بہت منافع ملا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے پاس کام کرنے والے غریب مزدوروں کی مدد کروں۔ وہ بڑے ہی خوشگوار موڈ میں سب لڑکوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ان سے کہنے لگا، آج میرا دل بہت خوش ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کا معاوضہ دگنا کر دوں اور تمہیں جس چیز کی خواہش ہے وہ خواہش بھی پوری کر دوں۔ وہ تاجر باری باری ہر ایک سے پوچھ رہا تھا اور ان کے مطالبات بھی پورے کر رہا تھا۔ پھر مختار کی باری آئی۔ تاجر نے مختار سے پوچھا، تمہاری کیا خواہش ہے؟ جس پر مختار نے مسکرا کر اپنا سر نیچے کر لیا۔ تاجر نے کہکا لگایا اور کہا، تم شرماؤ مت اور اپنی خواہش بتاؤ، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ جس پر مختار کہنے لگا، حضور آپ کا بہت بڑا کاروبار ہے، دمشق کے سب سے بڑے تاجروں میں آپ کا نام آتا ہے، شہر کے وزیر مشیر بھی آپ کی عزت کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کی اتنی بڑی جائیداد دیکھتا ہوں تو میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جتنی دولت آپ کے پاس ہے اس کا 10واں حصہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوتا۔ تاجر کو اس سے اسی طرح کی خواہش کی امید تھی۔ آج تاجر نے اس سے ڈانٹنے کی بجائے کہا، اگر میں تمہیں اپنی جائیداد کا 10واں حصہ دے دوں تو تم کیا کرو گی؟ اس پر مختار کہنے لگا، میں اتنا خوش قسمت انسان کیسے ہو سکتا ہوں کہ مجھے آپ کی جائیداد کا 10واں حصہ مل جائے۔ تاجر نے فوراً اپنے سیکرٹری کو بلایا اور اس سے 2 حلف نامے لکھنے کو کہا۔ پہلے حلف نامے میں اس نے لکھوایا کہ وہ اپنی جائیداد کے 10ویں حصے کی بجائے آدھا حصہ مختار کو دے دے گا، جبکہ دوسرے حلف نامے میں لکھوایا کہ مختار ساری زندگی اس کا غلام رہے گا۔ مختار دونوں حلف نامے پڑھ کر حیران رہ گیا تعجب سے۔ تاجر نے دونوں حلف ناموں پر اپنے سائن کیے اور مختار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 10 دن ہیں، تم نے ان 10 دنوں میں 3 سوالوں کے جواب ڈھونڈ کر لانے ہیں۔ اگر تم ان تینوں سوالوں کے جواب ڈھونڈ کر لے آئے تو میرے پہلے حلف نامے کے مطابق میری آدھی جائیداد تمہیں دے دی جائے گی، اور اگر تم ناکام رہے تو دوسرے حلف نامے کے مطابق تم ساری زندگی میرے غلام رہو گے۔ مختار کی حیرانگی پریشانی میں بدل گئی۔ پھر تاجر نے اس سے کہا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ مختار نے لکھنا شروع کیا۔ تاجر نے پہلا سوال بتایا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ مختار نے پہلا سوال لکھا اور کچھ دیر سوچتا رہا اور دوسرا سوال پوچھا۔ تاجر نے کہا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ وہ تھوڑی دیر رکا، پھر تیسرا سوال بتایا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ تاجر نے پھر زور سے کہا، جاؤ اب سے تمہارا وقت شروع ہوتا ہے۔ مختار نے دونوں پروانے اٹھائے اور بازار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اسی شام شہر بھر کے دانشوروں، ادیبوں اور مخبر لوگوں سے ملاقات کی اور ان کے سامنے تینوں سوال رکھ دیے۔ ان سے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ پہلے سوال پر ہی کوئی رائے قائم نہ کر سکا۔ مختار نے دوسرے دن اور بھی عقل مند لوگوں سے ملاقات کی، لیکن پھر بھی نتیجہ وہی نکلا۔ وہ دن بدن زیادہ لوگوں سے ملتا رہا اور ہر آئے دن نئے لوگوں سے سوال کرتا رہا، لیکن اسے کوئی بھی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دمشق شہر سے باہر نکل گیا۔ وہ یہ سوال اٹھا کر گلی محلوں میں پھرتا رہا، مگر اسے کہیں سے بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس کا لباس پھٹ گیا، سر پر پہنی پگڑی ڈھیلی ہو گئی، جوتے پھٹ گئے، پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ وہ بے حد برے حال میں تھا، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ پہنچا۔ اگلے دنوں اسے تاجر کے پاس پیش ہونا تھا۔ مختار کو یقین تھا کہ یہ اس کی آزادی کا آخری دن ہے، تاجر کا غلام بن جائے گا اور اسے اس کے اشاروں پر چلنا پڑے گا۔ وہ مایوسی کی حالت میں دمشق شہر سے دور ایک کچی بستی کے اندر داخل ہو گیا۔ بستی کے سرے پر ایک درویش کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس گٹھیا تک پہنچ گیا۔ اس نے اندر داخل ہو کر دیکھا کہ ایک درویش سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور درویش کا کتا دودھ بھی پی رہا تھا۔ درویش نے مختار کی پگڑی کی حالت دیکھی تو اس نے کہکا لگایا اور کہنے لگا، نوجوان لڑکے، تم بالکل صحیح جگہ پر پہنچ گئے ہو،
तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब मेरे पास मौजूद हैं। मुख्तार ने दरवेश की तरफ हैरानी से देखा और बेचैनी से पूछा, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं सवालों की खोज में यहाँ तक आया हूँ? दरवेश ने मुस्कुराते हुए अपने सूखी रोटी साइड पर रख दी, फिर अपना झोला उठाया और मुख्तार के सामने कर दिया। वो मुख्तार ने झोले में झांक कर देखा तो उसके अंदर बेहद कीमती कपड़े रखे थे। ये वही कपड़े थे जो दमिश्क के मालदार लोग पहना करते थे। दरवेश ने गहरी सांस ली और कहा, ए नौजवान, मैं भी कभी दमिश्क के बड़े ताजरों के पास काम किया करता था। मैंने भी एक बार दमिश्क के सबसे बड़े ताजर से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। वो एक पल के लिए रुका, फिर तलखे से मुस्कुरा कर बोला, नतीजा अब तुम्हारे सामने है। ये कहकर दरवेश ने दोबारा अपनी सूखी रोटी के टुकड़े उठाए और उन्हें पानी में डिबोकर खाने लगा। वो मुख्तार ने मायूसी से सर झुकाए और धीमी आवाज में पूछा, आप भी अपने सवालों के जवाब ढूंढने में नाकाम रहे थे? दरवेश ने एक जोरदार कहका लगाया और मुख्तार की आंखों में झांकते हुए बोला, नहीं बेटा, मेरी सूरत हाल तुमसे अलग थी। मैंने अपने सवालों के जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने ताजर को वो जवाब दे दिए थे, लेकिन बदले में जो जायदाद मुझे मिलनी थी मैंने उसका परवाना पड़ा, ताजर को सलाम किया और यहाँ आकर इस बूटियां पे बैठ गया। अब मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। ये बात सुनकर मुख्तार की हैरानी और बढ़ गई। वो ये सोचने लगा कि इस दरवेश ने ताजर से जायदाद न लेकर कितनी बड़ी हमाकत की, लेकिन अभी उसके ये तज्जिया करने का वक्त नहीं था। इसलिए सबसे अहम बात ये थी कि वो किस तरह इन 3 सवालों के जवाब हासिल करे। चूंकि वो दरवेश के फरियादी बन गया और दरवेश से पूछने लगा कि आप मुझे इन तीनों सवालों के जवाब बता सकते हैं? दरवेश ने हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, मैं पहले 2 सवालों के जवाब तुम्हें मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। मुख्तार के पास दरवेश की शर्त मानने के अलावा कोई दूसरा हल नहीं था। उसने हाँ में गर्दन हिला दी, जिस पर फकीर ने पहले सवाल का जवाब दिया, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, जितना मर्जी ताकतवर हो, इस सच्चाई से दूर नहीं भाग सकता। फिर वो रुका और बोला, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। हम में से हर कोई इस जिंदगी को दायमी समझकर उसकी आरामदायक सहूलतों को देखकर उसके धोखे में आ जाता है। दरवेश के दोनों जवाब नाकाबिले तरदीद थे। मुख्तार सरशार हो गया। उसने तीसरे सवाल के जवाब के लिए शर्त पूछी। दरवेश ने कहका लगाया, कुत्ते के सामने बड़ा दूध का प्याले को उठाया, मुख्तार के सामने रख दिया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें तब तक तीसरे सवाल का जवाब नहीं दूंगा जब तक तुम ये कुत्ते का झूठा दूध नहीं पियोगे। मुख्तार के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफरत से प्याला जमीन पर एक तरफ रख दिया। वो किसी कीमत पर कुत्ते का बचा हुआ दूध पीना नहीं चाहता था। दरवेश ने कंधे झुकाए और खुल गए। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। अगर तुमने इनकार किया तो कल से तुम उस ताजर के गुलाम बन जाओगे और सारी जिंदगी इस कुत्ते से भी बदतर जिंदगी गुजारोगे, लेकिन तुम ये दूध पी लो तो जिल्लत से बच जाओगे। अगर तुम्हें ताजर की आधी जायदाद भी मिल जाएगी, फैसला तुम्हें करना है। मुख्तार गहरी सोच में पड़ गया। एक तरफ जाता माल और जायदाद थी, दूसरी तरफ कुत्ते का झूठा दूध था। वो काफी देर तक बैठा सोचता रहा, यहाँ तक कि माल और जायदाद जीत गई, इज्जत नफ्स हार गई। मुख्तार ने प्याला उठाया और एक ही सांस में सारा दूध पी लिया। दरवेश ने एक और कहका लगाया और बोला, मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गर्ज होती है। यही कमजोरी इंसान को कुत्ते का झूठा दूध पीने पर भी मजबूर कर देती है, और यही वो सच है जिसने तुम्हें ताजब का परवाना फाड़ कर मुझे इस घुटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था कि जो मैं जिंदगी के धोखे में आऊंगा और मौत को जितना ज्यादा भूलूंगा, मैं उतना ही खर्च और लालच की दलदल में धंसा चलता जाऊंगा, और मुझे रोज इस दलदल में सांस लेने के लिए कुत्ते का गंदा दूध पीना पड़ेगा। लेकिन मेरा मशवरा है कि जिंदगी की इन तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। और जिस लालच को तुम पाने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हें कुछ भी करने पर मजबूर कर देगा। मुख्तार दरवेश की बातें सुनकर शर्मिंदा हो गया। वो दरवेश की कुटिया से निकला और दमिश्क के बाजार की तरफ चल पड़ा। जूं वो बाजार के करीब पहुंच रहा था, उसके अंदर एहसास एक शर्मिंदगी बढ़ता जा रहा था। जिल्लत का बोझ उसके वजूद पर हावी होता जा रहा था। वो इसी एहसास के साथ ताजर की दहलीज पर पहुंच गया। ताजर उसे देखकर हैरान रह गया। मुख्तार ने सुकून और इत्मीनान के साथ उसके सामने बैठते तीनों सवालों के जवाबात रखे। ताजर की हैरानगी आहिस्ता आहिस्ता परेशानी में बदलने लगी, क्योंकि अब उसे आधी जायदाद मुख्तार के हवाले करनी थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मुख्तार ने जायदाद का मुतालबा ही नहीं किया। मुख्तार ने खामोशी से वो दोनों परवाने निकाले जिन पर ताजर के दस्तखत थे। ताजर की नजरें इन कागज पर जमी थी, लेकिन अगले ही लम्हे मुख्तार ने परवाने उसके सामने फाड़ दिए। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। दोनों परवानों को फटता देखकर ताजर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। जब मुख्तार
मुख्तार पुरसकून लहजे में बोला, मुझे अब कोई जायदाद नहीं चाहिए, मैंने जो चाहा था उसके बदले मैं बहुत भारी कीमत अदा कर चुका हूँ, अब मेरे लिए ये सब बेमायनी हो चुका है, मैं इस कर्ज और लालच की दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहकर मुख्तार ने ताजर को हैरत और अफसोस की कैफियत में छोड़ा और वहां से निकल आया। वो दमिश्क के बाजारों की रौनक को हमेशा के लिए पीछे छोड़ चुका था। शहर के धोखेबाज जिंदगी से दूर उसने एक कच्ची बस्ती में जाकर मिट्टी की एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और वहीं बसेरा कर लिया। अब वो दुनिया की चमक दमक से बेनियाज सादगी और सुकून के साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजारने लगा, क्योंकि वो समझ चुका था कि असल दौलत माले उजर में नहीं बल्कि सुकून कनाअत और खुददारी में है। प्यारे नाजरीन, ये हकीकत है कि दुनियावी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा ये है कि ये दुनिया हमेशा रहने वाली लगती है, हालांकि इसका अंजाम मौत है। हमें चाहिए कि हम दुनिया की हकीकत को समझें, उसके पीछे अंधाधुन ना भागें। इंसान चाहे जितना भी कामयाब, अमीर या ताकतवर हो, एक न एक दिन उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गर्श होती है। जब इंसान लालच में पड़ जाता है तो अपनी इज्जत के नफ्स को कुर्बान कर देता है। जिंदगी में हमें ये सीखना चाहिए कि हर फायदा हकीकी फायदा नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बचाने के लिए कुर्बानी देना जरूरी है। दौलत अगर किरदार को बदल दे और इंसान को गुलाम बना दे तो ऐसी दौलत का कोई फायदा नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने फैसले आबरू हिकमत से करें, ना कि सिर्फ जज्बात की लालच में आकर। जिंदगी में सुकून और खुशी ज्यादा दौलत कमाने में नहीं बल्कि कम में सब्र और कनाअत करने में है। प्यारे नाजरीन, हमें कभी न कभी किसी खुशगवार जगह पर बैठकर अपनी जिंदगी के बुनियादी सवालात पर जरूर गौर करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि कहीं हम भी जिंदगी के धोखे में आकर मौत जैसे सच्चाई को भूल तो नहीं बैठे। कहानी के आखिर में मुखातिब होकर हम सबसे सवाल किया गया कि कहीं हम भी मुख्तार की तरह गर्ज और लालच में तो नहीं पड़ गए जो हमें कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। तन्हा बैठिए और सोचिए। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लर्निंग ऑफिस काम सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।